अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। ददी से न वाक़यात द अंबिया अलैहिस्सलाम पेश कई और दा पदी खबर पेश कई चोगोरा अंबिया हम अल्लाह ताजज दी और मुख्ताज दी। वाक़यात द अंबियाओं की अव्वल खबर द हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रावड़ा ज़कची दे बाबा सानी दे और यकीनन नखनिम सवा काला द खालिद दावत खार करे वो सही उम्र सौ ददे पबारक के चौक सही खबर नशी कोल नखनिम सवा काला दावत पसलिख काल उम्र के वर्त नबुवत मिलावे द ब्या दागे न रुस्त सुमरा वख हयात सोक सही नशी वेले नो कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। अलबत्ता तहकीक फरियाद करे मंगता नूह अलैहिस्सलाम फरियाद करो बाजी माना की वलक़द अलबत्ता तहकीक दुआ गोख्ते व ज़बंगना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फलनिअमल मुजीबून पस खैस्ता जवाब वर्कउन की उमंगा मुराद द जवाब ना कबल उनकी मुराद द जवाब ना कबल उनकी नुमानों का फलनिअमल मुजीबून पस खैस्ता कबल उनकी उमंगा उगोरा नूह अलैहिस्सलाम हम अल्लाह ता आजज दे उगोरा नूह अलैहिस्सलाम हम अल्लाह ता मुख्ताज अल्लाह ता मुख्ताज दे आजज दे और फरियाद चाहते हो को अल्लाह तय को दुआई द चा न गोख्ता अल्लाह न गोख्ता नो अल्लाह वही फलनिअमल मुजीबून मन कबलू कना और संग में कबूल करा वनज्जइना खलास को मंगा दानूह अलैहिस्सलाम व अहलहु औ अहल आय आल दद मिनल कर्बिल अज़ीम दागा मुसीबत लोइना दागा मुसीबत लोइना वजालना औ गर्जवली उमंगा औलाद दद हुमुल बाकीन अगा उसी दुन की प दुनिया खे हुमुल बाकीन अगा उसी दुन की प दुनिया के सम मकसद यानी अगा द्रिव औलादना मंग दा नस्ल इंसानी छलवले दे दाना चागा द्रिव ज्वंदी दी वो सपोरे ना ना ए दागा द्रिव ना साम हाम और याफस दागुई नमंग नस्ल इंसानी रवान करे दे तरफ ते इशारा की सोक दिदानो इचरा वो सब पूरे बागा छरता मौजूदी ना ना अगुई नमंग दा नस्ल इंसानी मखे तबिया खोर करे दे रवान करे दे वजालना औ गर्ज वले दे मंगा औलाद दद हुमुल बाकीन अगा उसी दुन की पजमा का व तरकना औ प्रे खुद मंगा अलैहि पद बांधे फिल आखिरीन परुस्तनों के सलाम उन अला नूहिन सलामतिया दीवी पनूह अलैहिस्सलाम बांधे या रहमत दीवी पनूह अलैहिस्सलाम बांधे फिल आलमीन परुस्तनों के फिल आलमीन प मखलूकातों के सलाम बमाना है जे दुआ दखा सही दा जी या साथ है और चिमंग कब्रिस्तान ते जीजू का ना और चिकम सलाम कुन आगे ना मुराद दुआ दा और प दुआ के और से जरूरी ना दखा
او څوک دا نه وایي چې یاره موږ چې دا سلام کو فلان کې کو هلکه سلام په معنا د دعا ده او که بیا د یقین نه راځي نو د شاه ولی الله صاحب بلاء المبین وګوره هغې سلام اے سلام موتا به معنی دعا است سلام موتا به معنی دعا است دا دعا ده او په دعا کې اورېده ضروري نه دي نو ځکه ایزې وایي سلام علی نوح فی العالمین سلامت یاد ایوی پا نوح علیہ السلام باندے پرستنوں کے یا دویم امانا فی العالمین پا مخلوقاتوں کے ان کذالکا یقیناً دارنگے بدل ورکو منگا المحسنین نیکانو تا المحسنین کامل نیکانو تھا کامل درجه د نیکی څه د نبوت ته کنه المحسنین اے کامل نیکانو ته صحیح ده جی المحسنین اے موحدین نور معنی دی انه من عبادنا یقینا وہ دے زمنگ دا بندگانو المؤمنین دا مومنانونا ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق منگا رستنی واقعہ دا نوح علیہ السلام پا دیزے ختم کر او دا دی دا راوڑو مقصد سو چیو گورا نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے نخنیم سوا کالا دعوت کر لے دا اللہ دا توحید خدا غین باوجود اللہ تا عاجز دے اللہ تا مختاج دے اللہ تا عاجز اللہ تا مختاج ورپسی واقعہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام راوی او قرآن کریم ہوئی وَإِنَّ مِن او یقیناً دا تابداروں دا نوح علیہ السلام نا لابراہیم خامخا ابراہیم علیہ السلام دے شیاوے لکی گی ڈھلے تا او دا آغا ڈھلے چی کم دا بل پا نظریہ باندے راوانی دا بل پا دغا باندے راوانی صحیح دا گا نا نو زکائی زی ہوئی او یا ساتھائی اکثر خلق ہوئی رشیہ کافر افلان کیا او دا دا سیا منگوی من خوشیو تا کافر ندی ویلا من خو اے رافیزیانو تا کافر ویو چی کم رافیزے دے خوستا پا پاکستان کی دا رافیزے مشہور پا شیعہ باندے دے نو زکا ہوئی چی کافر کافر شیعہ کافر دے مشہور پا دے باندے دے نو زکائی زی ہوئی وَإِنَّ مِن او یقیناً دا تابداروں دا نوح علیہ السلام نا خامخا ابراہیم علیہ السلام دے اذ جاء کل چراغ رب سخا بقلب سلیمہ پزر خالی سارا بقلب سلیمہ پزر خالی سارا نوری معنی من کری دی اے پزړه جگ جوړ سارا اے پزړه زخمی سارا دا ټولی معنی دی خو ایزه معنی زړه د خالی وکا او چې معنی بقلب سلیم اے پزړه خالی سارا د سنه خالی تفسیری مظهری پی بیا فٹ کا خالیا عن الغیر چې خالی وو اے د تعلق د مخلوق نا او خالی وو اے د محبت د مخلوق نا صرف د یو الله محبت پکې او د نور د چا محبت پکې نو صرف د یو الله محبت نو زکای زمانوں کا اذ جاء کلا چراغ رب سخا بقلب سلیم پزړه خالی سارا پزړه خالی سارا زما شیخ بوی کنا پزړه جگ جوړ سارا پزړه زخمی سارا دا ټول معنی من کړي د کتا واست یادي اذ قال لابيه کلا چ ویل پلار اخپلتا وقومي او قوم اخپلتا ماذا تعبدون دا استفهام د توبیح دغه دا نه چې دا غوینه تپوس کی چیرې تاسو دا څه عبادت کوئ دا د توبیح لپاره ده دیتا استفهام توبی ویلے کی گی نمانوں کا اذ قال کل آنچ ویل ابراہیم علیہ السلام لابئیہ پلار اخپلتا وقومی او قوم اخپلتا ماذا تعبدون دادس عبادت کوئی تھاسو دادس عبادت کوئی پس کیا اختا ہے پس کیا اختا ہے تاسو نو دا ما استفهام دا خود توبیح لپاره دا نه چې ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه ای د دوی نه ځان پوه کو نه دا رټنه ده تا څه کوئ
تاسو د دې عبادت لپاره پیدا شوی ہے دا مقصد دی. نو ځکه یې دی ویلي ماذا تعبدون دا د څه عبادت کوئ افکا الهة دون الله تريدون. دا ځای مشکل دی. تريدون دا فعل دی، دون الله دا ظرف دی، الهة دا مفعول به دی، افکا دا مفعول له دی. معمولات مخکې کړي په فعل باندې معمولات مخکې کړي دي. عبارت به څنګه جوړای تريدون دون الله افکا الها. عبارت بدا سے جوڑے گی تريدون ارادہ کوئی تاسو دون اللہ بغیر دا اللہ نا افکا الہا لوجع دا دروغنا چی جوڑ کری دی تاسو خدایان. عبارت بدا سے لگی نو خبر بحال شي. صحیح ده جی. طالبات تو بیا خو کېدای تريدون دون الله ارادہ کوي تاسو بغیر د الله نه افکا الها لوجه د دروغونه چې جوړ کړي دي تاسو د برخې خاوندان چې جوړ کړي دي تاسو الها چې جوړ کړي دي تاسو د دروغ خدایان. د دروغ خدایان دا معنی زبردست او معنی بحال شي. صحیح ده جی. فما بیا ورتی پس سمع خیال دیں بے رب العالمین پر رب د مخلوقاتوں کے فنظر نظرت فی النجوم فقال انی سقیم. دا زی مشکل دے. ایسا وقت تیرے دا دو ابراہیم علیہ السلام خوال رالا چې راځه لاړ شو ورس لغونې میلې میلې ته لاړ شو چکر به ولګی تاړو مه ښکاره کېږه چکر به ولګی خالي وګوره. ابراهیم علیه السلام خواله راله. اوس په دې کې ګڼ اعتراضات دي ګڼ جوابات دي چې ابراهیم علیه السلام تا څنګه وایي چې یاره زه بیمار یم. ابراهیم علیه السلام ستورو ته ولې وکته نو بیا د دې ګڼ جوابات دي. ایزه معنی کوم توجه ساتئ زیات نه کوم یو دو درې معنی خالی کوم. صحیح ده جی. اوله معنی زه کوم دا ابراهیم علیه السلام کته ستورو ته دا په دې اراده نه بلکې دا په دې نیت و چې یاره دا رد به په دوی څنګه کوم دا رد به په دوی څنګه کوم. نو ذکر قرآن ہوئی فنظر نظرت فی النجوم پس قتل اکڑا قتل فی النجوم پبارا دستوروں پسلسل رد د مشرکینوں کی. پیسا پوش صورت انام طرف تبلار شی بیا آغا چی براو کت دا زما رب دے تاسو دیتا ہوئے آغا طرف تا. صحیح ده جی. بیا غوکی ده دی معنی تا فنظر نظرت فی النجوم پس قتل اکڑا قتل پبارا دستوروں پسلسل رد د مشرکینوں کی. او بیا ورته سوی فقال پس اوی ابراہیم علیہ السلام انی سقیم بے شکد بیزار آیما ستاسو دا عقیدین. بے شک از بیزار ایما سکیم بمانا بیزار. صحیح ده جی. دا یو مانا شو یو توجی شو. دویم توجی سے کوم توجہ ساتا ابراہیم علیہ السلام ستورو توکتا نو دای دا فکر لپاره چې یاره دوی له څنګه جواب ورک دوی خو راغلی دي په ما پسې یاره دوی له جواب څنګه ورک لکه څنګه چې عام خلکو عادت هلکه تا هغه کار نه دی کم کار یا کار تا ته نه شوی بره ګوري. نو دوی دا مقصد خو نه چې ستورو عبادت کوي تعامل فکر. نو په هغه سلسله کې ابراهیم علیه السلام بره وکته او دا عادت د خلکو دی د عوام هم دی د خواص هم دی.
نو زکای زه وی فنظر نظرة فی النجوم پس وی قتل پس قتل اکڑا قتل فی النجوم پا طرف دستوروں پا فکر د جواب کی پا فکر د جواب کی چیر دوله سه جواب ورکم بیا ورتوی فقال انی سقیما بے شک از بیماریم صحیح دا جی بیماریم دا دویم جواب شو دریم جواب دا دے چیر دا چوئی کتا آئیز خدا نجوم پرست ہو کنا نو دا دوی دا اعتماد لپارا کزور تا آسی ویما دوی خوب منینا نو لگوانی دا سی براو کتا چی بیا ورطوئی حلکا براو کتا خواب براو کتا دا دوی دا اعتماد لپارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کارو کو فنادارا پس نظر ان کو نظرا فی النجوم پس طور ان کی دا پار دا اعتماد دا خلقو فقالا پس اوئی ابراہیم علیہ السلام انی سقیم بے شک از بیمارایم اس چی دا مانا کئی کنا نو دا بیا اے فنظر نظرتن فی النجوم دا توریہ شوا خدا توریہ فعلی شوا توریہ پا دو قسم دا کنا یو توریہ فعلی او یو توریہ قولی دا نو دا فی النجوم کی توریہ کم شوا اے دا فعلی شوا دا کم شوا فعلی شوا او فقالا انی سقیم کی اے توریہ قولی شوا صحیح دا جی دا یاد ساتای دا توریہ وی ستا اے کون کے یو خبر او کی طاقت تینا یو مقصدی اوریدون کے تینا بل مقصد واخلی اوریدون کے تینا بل مقصد واخلی ویون کی جان لا جدا مقصدی اوریدون کے تینا بل مقصد واخلی نو آئیز ابراہیم علیہ السلام دا توریہ اکڑا یو فعلی اے برے اکتا دا پارا دا اعتماد دا خلقو دیتا توریہ فعلی ویلے کی بیاوی فقال انی سقیم نو دا سقیم پا دو قسم دے یو سقیم النفس دے یو سقیم فی البدن دے دا بدن پا اعتبار سارا نو دا ابراہیم علیہ السلام مقصد داو چیر استاسو دی عقیدو تا استاسو دی عملونو تا چوکتا اے ظلم دردمن شو سقیم النفس تینا دا ابراہیم مرادو دا ابراہیم علیہ السلام تینا مراد سو سقیم النفس چی ظلم دردمن شو استاسو پا دے کار باندے او دوی تینا سقیم دا جسم واغس تا تینا واغس سقیم دا جسم صحیح دا جی یا بعضی دا سی معنوم کی ابراہیم علیہ السلام فقالا پس ویل ابراہیم علیہ السلام انی ساسقیم بے شک از نا جوڑ کی دن کے یما بیماری دن کے یما نو بیمار کی گو خار سوک ساسقیم زی بیمار کی دن کے یما نو بیماری کی دن کے ہوتو میں زو میں بلوم دے بلوم دے بلوم دے دینا دا مراد واغست نو دا چی ابراہیم علیہ السلام ہوئی اکثر علماء ہوئی چی دا توریہ ہوا اگا حدیث کی چکم رازی چی یرا اللہ تعالی چی ابراہیم علیہ السلام خلاف ظاہر چکم ندی ویلو اے صرف دری خبر دا خلاف دا چکم دا خلاف ظاہر ہوئی کنا نو آگے نا دخا مراد دی یو خلاف واقعی نو خود دروغ دی پائی کہ خسر نسا شک نشتے یو خلاف ظاہری خلاف ظاہر او آگے توی توریہ او بیا پا آگا حدیث باندی امام رازی زبردست دغا کرے دے چی یاد ساتا آگا حدیث چی دے آگا بالمانا دے او دیما خبرہ کراوی دیر غٹ شو خود پیغمبر نا خود آگا درجہ نا غٹی گی کنا دا انبیاء نا درجہ خونشی غٹی دے لہذا بجائے پیغمبر طرف تا اے راوی طرف تا بدغ شو نو بہرحال اگر بیا دا علماء دا طلباء خبری دی نو یا ساتے دا دری توجیحات یا خو ابراہیم علیہ السلام چی داوی اے فقال انی سقیم یعنی ساسقیم زی بیماری دن کیما نو بیمارا کی گی خوار سو بعض علماء پا کدام ویلی چی یرا پا ابراہیم علیہ السلام باغا مقرر تبرات لا سنگا چی پسڑی مقرر تبر آزی کنا بعضی سڑی اگر تخپل دا تب ٹیم معلومی ویلا کوئی زمان دا تب ٹیم شوز سوک مازیگر نہ جوڑا کی سوک سار تا ٹیمی مکر نو آغا طرف تا ابراہیم علیہ السلام چی براو کا تا لکے
زما د سر د خوږېدو ټیم راغی اوس زما د سر د خوږېدو بهرحال علماء خپل کوشش کړلی په عصمت د انبیاو باندې ځکه چې انبیا معصوم دي او د نبوت نه مخکې هم او بعد النبوت هم چې څنګه دا وي دوی روان شول فتولوا عنه پس واوړېد عنه د دانا مدبرین شا کوونکي چې لاړه که نه ابراهیم علیه السلام خو د دوی دغه ته خو ناستو چېره دوی به کله خالی کېږي چې زه لاړ شمه بس تبرګی راواخسته روان شو بس نو قرآن هغه طرف ته اشاره کوي په شروع کړه په الهو د دوی باندې فقال پس ویل حضرت ابراهیم علیه السلام الا تاکلون ای تاسو ولئن خریها مالکم صدی تاسو لا چې خبر ان کوئ اوس دې څوک دا ونه وایي چې یاره ول ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه چې دوی خوراک نشي کولی دوی خبرې نشي کولی نو بیا ابراهیم علیه السلام څنګه وایي چې الا تاکلون ما لکم لا تنطقون هلکه دا جذبه ایمانی ده ماړه په دې ته نه پوهېږي دا څه ده جذبه ایمانی ده دې ته جذبه ایمانی وایي صحیح ده جی دا جذبه ایمانی ده په دې ته نه پوهېږي نو ځکه یې ځای وایي فقاله پس ویل ابراهیم علیه السلام ای ولئن خورئ تاسو مالکم صدئ تاسو لا چې خبر یې نه کوئ په شروع شو په دوی باندې ضرب بالیمین په وهلو مضبوطو سره بالیمین په ښه مضبوط وهلو سره د چا هو نه د چا هیه نه د چا لاس ماتو د چا خپې ماتې وې د چا سر ماتو د چا پوزه ماته وه د چا غوږ نه وه د چا څه نه وه او ایمرجنسي واډ یې ترې جوړ کړو ایمرجنسي واډ ته به ریویډ د هغه غټ په اوږه باندې کېښویځه د هغه په اوږه کېښو روان شو صحیح ده جی نو بالیمین په مضبوط الاله باندې نه ښه په کلکه اچوي که نه زړه د تاوه نه ګزار را پرېښوه معمولي دغه نه نو ځکه یې ځای وایي په شروع شو په دوی باندې ضرب بالیمین په وهلو مضبوطو سره په وهل مضبوط سره بعض وایي دا با سببیه ده نو چې با سببیه که نو صحیح ده که نه موږ معنی کوو هغه واوره په شروع شو په دوی باندې ضربا بسبب الیمین په وهلو په سبب د یمین سره قسم یې غوښت تالله لاکیدن پرېږدم نه ستاسو دا معبودان پرېږدمه نه نو بسبب صحیح ده که نه سبب شو که نه بسبب بالیمین بالکل منو په سبب د یمین سره داسې ګوتې مې پورې کړې چې خیر کوتره کړه که نه او د چا لاس نشته د چا خپه نشته د چا پوزه نشته دی عجیب معامله ده نو ځکه یې ځای وایي نو چې دوی واپس راله که نه نو تاسو به خیال کړئ پخوا زموږ په دې علاقو کې به هم دا غویمه وه څوک به چې د بار نه راغی یا به د کراچۍ نه یا په هغه ټایم کې به دا بمبۍ مشهوره وه که نه د بمبۍ نه به راغی نو جومات ته به نه ته کور ته به نه ته اول به خپل د کلي هغه مزار لته ای بابا ته سلام له وکړم رومبې به د بابا سلام لته نو دوی ما چې واپس شوي یا لکه راځئ وی بابا سلام ته ښکاره شو چې دنده شو یا لکه دا موږ چېرته جنا ته رالو که دا څه دي دا خو ایمرجنسي پرته دا چا وکړه دا ظلم چا وکړه دا څنګه چللی یو پکې یا لکه یو تن دی یو ځوان دی فتن یې ورته ویلي یو ځوان دی چې هغه زموږ د عالیا ډېر په بده یاد وی هلکه څه نوم دی وی یقالو له ابراهیم هغه ته ابراهیم ویلېږي وی راغواړئ تاسو راغواړئ اته ابراهیم وی راغواړئ او دوی په ابراهیم طرف ته متوجه شول نو ځکه یې دی وایي فاقبلوها پس متوجه شول الیه دته په تیزه باندې په تیزه تیزه راله ابراهیم علیه السلام اوس اختصار دی ښه ابراهیم علیه السلام نه تپوس کی دا څنګه ابراهیم علیه السلام وی قال او ابراهیم علیه السلام اتعبدون آیا عبادت کوئ تاسو ما د هغه تنحتون چې تاسو یې پخپله جوړوئ چې تاسو یې پخپله جوړوئ او شیخ به معنا کوله چې تاسو توګئ د ګټو نه هغه ضیاء الرحمن فاروقي شهید رحمه الله خطبات دي په هغې کې یو واقعه ده که نه وی دا مشرکین دا کافر دوی روانو پس جنگ په سلسله کې
دوی خپل هغه خدایان پرېښوله. بیا لکه اوس به څه کوو؟ وي ځه لکه دا وړه مړه د سره شي څه تومه تویه وي دې نه خدایان جوړ کړئ. بیا هغې نه چا واړه جوړ کړه، چا غټ جوړ کړه، غرمو ته کېښوړه، وچې کړه، دا چې وږي شو هغه به یې خوړه، هغه به یې خوړه. سوچ وکړه که نه، په خپله یې جوړ کړي چې وږی چې بیا یې خوري ومه. دا مشرک د چین والا نوم پاخوا دی، هر څه خوري، درزې جوړ کړل، الله دې رحم وکړي. نو ځکه یې ځای وایي والله او الله پیدا کړی ای تاسو وما تعملون او هر هغه څه چې تاسو جوړوئ، هر هغه څه چې تاسو جوړوئ. نو چې دوی پوه شو چې یاره نه کېږي، قالو اووی دوی جوړ کړئ دله یو آبادې فالقوها پس وغورځوئ دله فی الجحیم په میز د اور کې. علما وی علما دومره لویه کندې او لکنستې وه که نه، او تقریبا 6 میاشتې لرګي جمع کېده، او باقاعده د نمرود په بادشاهت کې اعلان شوی چې څوک سمانخ کوئ د ابراهیم علیه السلام د سیزلو لپاره لرګي را کوئ. چا یو ګېډې راوړی، چا نیم ګېډې راوړی، او ټولو کې زیات لرګي د ابراهیم علیه السلام پلار ورکړي خپل د بچي د سیزلو لپاره. خپل د بچي د سیزلو لپاره. معمولی خبره نه ده ښه. باقي بیا هغه خبره چې یاره هغه ټالې دغه کو هغه نه دغه کېده، پریښتو نیولې وه، شیطان راغی ببر سر واله پلان کې، وایي هلکه دا غلی کېنه ځان صحیح ده. خطیبان دي وایي به موږ دا نه ویو، خو بهرحال دې خبرو ته ضرورت وایي نشته دی. صحیح ده جي. زه په هغه خبرو باندې رد کوم، اور ته غورځولو باندې نه کوم. فالقوها پس وغورځوئ دلره فی الجحیم په میز د اور کې، فارادوها پس اراده وکړه د خلکو به په ده باندې د چل د تدبیر، فجعلناهم پس وګرځول موږ دوی الاسفلین ذلیلا لاندې د لاندونه. ایز اسفلین وی ولی دوی داوه د غلبی کړوه که نه، د اوچتوالی کړوه، الله وی اسفلین لاندې مې کړه، ذلیله مې کړه. نو دې ځای پورې دا واقعه وه. صحیح ده جی. اوس بله واقعه د ابراهیم علیه السلام شروع کوي چې هغه د ابراهیم علیه السلام وطن پرېښودل خپل د رب د توحید دپاره. او بیا د هغې نه بعد بله واقعه ده چې بچی وشو او په 90 سال عمر کې، او چې کله بچی د هغه د عمل موافق عمل شروع کو، الله ورته ووایي چې اوس یې قربان کا. هغه واقعه ده. نو انشاءالله که الله ژوند را کړی، سبا خو سرکاري چوټي ده، جمعرات دی، نو انشاءالله جمعې پرس سمانه بیا ووایه شروع بس نور تپوس کوي که نه، بس شروع کړه. اصل کې ما په غرضولو خبرې رد نه دی کړه. ما دا وینا وکړه چې اکثر بعضې خطیبان وایي چې یاره دا زانګو دا چې کوم ټالې جوړ کړی وه دا فریښتو رانیولی وه، او یقینا په دغه وخت کې دوی ډېر کوشش کو خو چا دغه نشو کولی. بیا شیطان راغی، هغه یاره دا به په یو صورت کېږي چې سرتور سر زنانه راوله یا پلانکې را. ما په دې خبرو پوه شو په حساب، ما په دې. او یقینا دا خبره چې یاره جبریل په منډه راغی، دنه تپوس وکړو زما څه ضرورت وي، چا پخپله راغلی که نه چا رالیږلی، هغې نه پخپله راغلی ما، او دا هغې ته چې کوم طرف نه راغلی چا زما ضرورت نشي، فلان کې ټولې خبرې د خطیبانانو انداز دی. انکار نه کوم چې یاره موږ پخپله کله نا کله داسې موقع باندې بیا کوو، خو د دې دومره څه اعتبار نشته. صحیح ده جي. دا که مرادو صحیح ده. الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول و منظور کړي. بالخصوص زما د مور و پلار لپاره، زما د نیا نیکونو لپاره، زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره، او د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور و پلار او د نیا نیکونو لپاره، زمونږ دپاره، زمونږ د اهل و عیال دپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کوروالو لپاره الله رب العزت ذریعه د نجات، ذریعه د خلاصۍ، ذریعه د بخاني وګرځي.
او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټولو شفای کامله او صحت کامله ورکړي او بیا خاص کر دا 3 ورځې شوې دي د غاښونو درد پریشانه کړی ما دعا راته کوو چې الله دې موږ شفای کامله او صحت کامله راکړي او نور چې څومره بیمار دي الله دې ټولو شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډک کړي چا چې نارینه اولاد نشته الله دې دا جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډک کړي او چې کوم اولاد والدي الله دا وی اولاد سره زمنګ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي الله دې مونږ ټول خپل په دین کې قبول کړي الله دې مونږ له ژوند د ایمان راکړي الله دې مونږ له ژوند د اسلام راکړي الله دې مونږ له ژوند د پیغمبر د طریقو مطابق راکړي الله دې مونږ له ژوند د حیا راکړي د عزت راکړي د پردې راکړي الله دې مونږ د بېمانۍ د ژوند نه د کفر د شرک د بدعات او د رسم و رواجونو د ژوند نه د مختورنۍ د ژوند نه د بدنامو د الزامونو د پیغورونو د ژوند نه د بې پردګۍ د بې حیاۍ د ژوند نه د بې غیرتوب او د دوسوالي د ژوند نه الله دې مونږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې مونږ د بدنامو د مرګ نه د الزامونو د مرګ نه د تهمتونو د مرګ نه اچانکو د حادثو د مرګ نه د ګناه په حالت کې د مرګ نه او بغیر د توبې د مرګ نه الله دې مونږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي الله دې زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي او چې څومره ملنګان د الله د دین لپاره لګیا دي اعلی کلمت الله لپاره الله د ټولو مدد وکړي الله د ټولو خصوصي امداد وکړي الله او چې څومره بې ګناه بندیوان دي لاپته دي الله د ټولو د رهایی اسباب پیدا کړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت ځنکدن د خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله